بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ خوبصورت بات ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ امام غزالی۔ نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ منگ کے پائیے کج نہیں ہوندا، لٹ کے کھائیے رج نہیں ہوندا، باج عشق دے کعبے جائیے پینڈا ہوندا ہے حج نہیں ہوندا۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت ہو۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا داروں کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو وہ دم خود رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ صالحین کی صحبت کے لائق نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کا زیر زمین چلے جانا ہی بہتر ہے۔ حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان۔ غور کیجئے، قبرستان نیک کاموں میں دیری کرنے والوں سے بھرا پڑا ہے۔ دیر ہونے سے پہلے ہی ہمیں قدم اٹھانا ہوگا۔ مسلمانوں میں زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بددیانتی اور منافقت ہے۔ من پسند عورت ہمیں غلط بتایا گیا تھا کہ پہاڑ، درخت، سمندر، کہکشاں پیارے ہیں، مگر جب ہم اپنی آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہوئے تو ہم نے یہ جانا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت چیز من پسند عورت ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کرے محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں اگر مشکلات آ جائیں تو ہمیں حضرت بلال حبشی جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ زندگی کا بہت زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جن کو اللہ چلا رہا ہے؟ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے
تو हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। याद रखें, मुआफ़ी के हकदार भी गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जहरीले तल्लुकात को काट देना ही बेहतर है, सांपों से हुस्न सलूक मौत है। दूसरों के सहारे ज़िंदगी बसर करना कुरान की रूह से काफरी है। एक शख्स गुस्से का बहुत तेज़ था। एक आलिम ने मशवरा दिया, जब गुस्सा आए तो जंगल जाकर दरख्त में कील ठोंकना। उसने ऐसा ही किया। आखिर दिन उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। उसने आलिम को बताया। आलिम ने कहा, अब उस दरख्त से ये कीलें निकाल लो। आदमी ने कीलें निकाल लीं, लेकिन दरख्त में सुराख हो गए। आलिम ने कहा, ये वो सुराख हैं जो तुम गुस्से की हालत में लोगों के दिलों में करते थे। जितनी गौर से लोग एक दूसरे को टकराने के बाद देखते हैं, इतनी ही गौर से अगर पहले देख लें तो टक्कर ही नहीं होती। जाहिल अगरचे तो इसे हमदर्दी ज़ाहिर करे, लेकिन अपनी जहालत की वजह से बिल आखिर तुझे तकलीफ ही देगा। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसे पसंद आ जाए तो दोज़ख हराम कर देता है। गुनाहों की ऐसी दीवार ना खड़ी करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने ना दें, क्योंकि हद से ज़्यादा संजीदा रहना आपको वक़्त से पहले बूढ़ा कर देता है। मौसम, माशूक और हुकूमत से गिला हमेशा से हमारा कौमी व तफरी मशगला रहा है। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपको वापस अच्छा ही मिलता है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन मिलता ज़रूर है, और यही कानून कुदरत है। 4 ख़तरनाक कत्ल। ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है, खौफ की वजह से हौसले का कत्ल होता है, झूठ की वजह से एतमाद का कत्ल होता है, और शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। जो इश्क सिर्फ रंग और रूप की खातिर होता है, वो दरअसल इश्क नहीं बल्कि फिस्क है। एक साइल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हम सफ़र। जब मैं बहुत थक जाता हूँ तो किताब ज़िंदगी के सफ़े पलटता हूँ और उस सफ़े पे आकर रुक जाता हूँ जहाँ हम तुम मिले, और लगता है ज़िंदगी तो बस वही थी। औरत को पूरा करना आसान नहीं, लेकिन उसकी कलाई और पेशानी पकड़ लो तो वो ढीली पड़ जाएगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत के लिए शिया या सुन्नी होना नहीं, हज़रत मोहम्मद का उम्मती होना ज़रूरी है। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब समझता और जानता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर देता है। आपस की बात से एक मारूफ ज़ाकिर मजलिस पढ़ के बाहर निकला, आंखों से गम का सफूफ हटाया और अपनी लैंड क्रूज़र में बैठने ही लगा था कि एक मलंग झूमते झूमते आ गया। मलंग ने इशारा किया, कितने कमाए? ज़ाकिर ने कहा, 4 लाख। मलंग ने झूम कर नारा हैदरी लगाया, अकीदत से उसके हाथ चूमे और जाते जाते कान में कह गया, यजीद को दुआएं दो। तरीका एक ही होता है, बस लाडलों को जिंदगी का थप्पड़ जोर से लगता है। बदी का मौका होते हुए बदी ना करना बहुत बड़ी नेकी है। किसी ने मां से सवाल किया कि अगर आपके कदमों से जन्नत ले ली जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो, तो आप खुदा से क्या मांगोगी? तो अम्मी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं अपनी औलियत का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर जन्नत छोटी है।
अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जो आपको छोड़ गया उसके लिए आंसू न बहाएं, क्या पता कोई उससे अच्छा आपका इंतजार कर रहा हो। कुछ लोग बारिश के कतरों की मानद होते हैं, जो बिना किसी मफाद किसी की बंजर ज़मीन पर हरियाली का सबब बनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़ायदे की खातिर दूसरों से दोस्ती रखते हैं। गैर के दिल में गर उतरना था, मेरे दिल से उतर गए होते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फी अमानिल्लाह।